Good afternoon, everyone. Thank you very much for joining us in this Technology Industry Development Forum of the Central Region Roadshow. My name is Shiranti Balapatapandi, and I represent the Technology Industry Development Strategic Business Unit as Director, and I have a small team working with me in this vertical. If you take technology industry development, it deals with more mature tech companies, starting from small and medium enterprises to large-scale companies. The government of Sri Lanka, through its national export strategy, which was developed for 5 years, starting from 2020, considers information technology as a thrust sector and a contributor to the national economy. On those lines, let me come to the reason or the objective of this forum. What we want to know is we want to actually find out, firstly, we would actually like to create awareness of our technology industry strategic business unit to find out and understand like the IT BPM companies, how they function, and how we can build a mutually beneficial relationship with the companies in the central region, to find out the challenges that are faced by these companies and whether we could propose a methodology to resolve them, to assist and support, and to also collaborate, find collaborations and other support mechanisms to help these companies in the central region to encourage and enable to step up to the next level, to expand to international markets. And we would also like to bring FDIs to Sri Lanka. And I think one of the first initiatives is to set up technoparks, of which one would be setting up in Kandy as well. This we would be working with the Ministry of Technology. Today we have with us a very robust entrepreneur, Mr. Ravindu Kure, Head and Director of RAM Studio, who would share with us his experience in building his company and working in the central region. Unfortunately, Mr. Harsha Subasinghe was unable to make it for the forum due to some unforeseen challenges, and he conveys his regrets. Giving a little bit of a background on Mr. Kure, he is the head cum director of RAM Studios. He's a graduate from University of Peradeniya with a BSc in Mechanical Engineering, and co-founded RAM Studios with Prabhat Mega and Buddhi Pramod, collaborating with Cogen International, which is one of the very innovative, I believe, IT companies in Sri Lanka. Ravindu recently initiated the RAM Studios video games masterclass, aimed to create awareness of the modern video game industry among the younger generation, by sharing his experiences on developing Extraction Valley, Mahasona, and the Chase. Few words that are new to me as well. Maybe Ravindu, you can explain. Other than managing the team, he also has experience in 3D art and UI UX design for video games. So without further ado, I would like to invite Mr. Ravindu Kure to provide with his success story of setting up operations in the central region. Over to you, Mr. Kure. Thank you, Shiranti, for the wonderful introduction. I will go with Sinhala. So, right. That is fine. I think මම පටන් ගත්තොත් සෙන්ට්‍රල් රීජන් එක ගැන පටන් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලම ස්ටාර්ට්අප් එක ගැන කියන්නම්. කොහොමද අපි පටන් ගත්තේ, කෝඩ් ජෙන් එකත් එක්ක කොහොමද කනෙක්ට් උනේ, ඒ දේවල් ටික. මුලින්ම ඒ කියන්නේ මම බ්‍රීෆ් කරලා කියන්නම් මේ ටික දිග කතා සාමාන්‍යව කියනවා අපි ගොඩක් තැන්වලදී. අද හැබැයි මම ඊට වඩා තව දේවල් ටිකක් කියන්නම් කියලා හිතුවා, විශේෂයෙන්ම ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන ඩෙවලොප් කරනකොට
මොකද ඒක ටිකක් වැඩිපුරම ඉම්පෝර්ටන්ට් සෙන්ට්‍රල් රීජන් එකටත් වඩා. ඒ කියන්නේ අර රීජනල් වයිස් ඩෙවලොප්මන්ට් එක මම කියන්න. ඉතින් ෆස්ට් ඔෆ් ඕල් ගත්තොත් එහෙම මම ගොඩක් වෙලාවට යුනිවර්සිටි එකේදී තමයි යුනිවර්සිටි එකට කලින් තමයි වීඩියෝ ගේම්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට කැමති වුණේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දකින්න නැති දෙයක්. එතකොට මම 3D ආර්ට් පැත්තෙන් තමයි ගොඩක්ම කරේ. හැබැයි ලංකාවේ ඒ පැත්තට අපිට ජොයින් වෙන්න කම්පැනි එකක්වත් ඒ දවස්වල තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි හිතුවේ මේකේ අඩුපාඩුකමක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන පැෂන් එකත් එක්ක අපිට වීඩියෝ ගේම්ස් එක්ක තියෙන ඒ කැමැත්තත් එක්ක මේක අපිට හොඳට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒ කියන්නේ අපිම ස්ටාර්ට්අප් එකක් විදියට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා තමයි අපි මේක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ විදියට පටන්ගෙන අපි ගේම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි පටන් ගත්තේ The Chase කියන ගේම් එක. එතකොට ඒක තමයි ටයිටල් එක. ඉතින් ඒකෙන් පටන් අරගෙන අපි යනකොට අපිට ආව ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි ඒ කියන්නේ අපිට ෆයිනෑන්ෂල් ඉෂුස් ආවා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර්ස් අපිට තියෙන PCs මදි. මොකද අපි ටිකක් ඒක හાર્ඩ්වෙයාර් අපේ වීඩියෝ ගේම්. ඊට පස්සේ විදියට අපි විදියට යනකොට මම යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ මට ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් හම්බුණා කෝඩ්ජෙන් එකේ වේගා එකේ. ඉතින් මම මොකද අර මම කොහොමත් ඒ කියන්නේ කාර් ඩිසයිනින් වලටත් කැමතියි. මම ගේම්ස් පැත්තටම ගොඩාක්ම හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මම කාර් ඩිසයින්ස් වලට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් කාර් ඩිසයිනින් සයිඩ් එක තියපු නිසා අර වේගා එක ගැන දන්න නිසා මම වේගයකට ඇප්ලයි කරලා මම ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදියට ආවා. ඊට පස්සේ මම ඒකෙදි වැඩ කරනකොට මම ඒ කියන්නේ මම ඇත්තට කෝඩ්ජෙන් ගැන දැන හිටියේ නෑ එතකොට. ඊට පස්සේ තමයි මම ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොයලා බලනකොට මට තේරුණේ ඒ කියන්නේ කෝඩ්ජෙන් එකෙන් ගොඩක් ඉනෝවේටිව් දේවල් වලට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ දුන්නා වගේම ඉනෝවේටිව් වලට සෑහෙන සපෝට් කරනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් ඩොක්ටර් හර්ෂ සපෝට් කරනවා කියන පාර්ට් මට තේරුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම වේගා එකේ ඉන්න ගමන්ම අපේ හදන ගමන් තිබ්බ අපේ වීඩියෝ ගේම් එක The Chase කියන ගේම් එක ප්‍රොපෝසල් එකක් විදිහට දැම්මේ අපිට මේ වගේ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඒක ප්‍රොපෝස් කරාට පස්සේ ඩොක්ටර් හර්ෂ මේකට කැමති වෙලා අපිට මුලින්ම ඉනිෂියල් ෆන්ඩ් එකක් දෙන්නම් කියලා කිව්වා. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නන්න 1 year ටයිම් එකක් පීරියඩ් එකක් ඇතුළත ඊට පස්සේ මේ විදිහට පටන් ගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි අපි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි කියලා කියන්නේ. අපි The Chase කියන ගේම් එක පොඩ්ඩක් මග තියලා අපි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි කියන එක පටන් ගත්තා. මොකද එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි කියලා කියන්නේ මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එකක්. ඉතින් අපි ඒ දවස්වල බැලුවේ අපිට ෆන්ඩ් එකකුත් මේ විදිහට හම්බ වෙනවා නම් අපි දැන් ඒ දවස්වලදී තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියන එක ලංකාවේ ගොඩක්ම ඉස්සරහට ටික ටික වැඩි වෙන පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ පැත්තේ යූසර්ස්ලා වැඩි වෙනවා ඒ දේවල්. ඉතින් අපි මේ විදිහට හිතලා බලලා අපි එහෙනම් මල්ටිප්ලේයර් විදිහටම ගේම් එකක් try කරමු කියලා ටිකක් අමාරු තැනකින් පටන් ගත්තා. හැබැයි ඒකේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකත් එක්ක ආව එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් මම හිතන්නේ අපිට සෑහෙන ක්වික් වෙන්න පුළුවන් වුණා ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලදී. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි ස්ටාර්ට්අප් එක කරගෙන ගියේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ හෝම් ටවුන් එක කැන්ඩි. ඊට පස්සේ ප්‍රභාත්ගේ හෝම් ටවුන් එක කැන්ඩි. හැබැයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන කෙනා හිටියේ බුද්ධි. එතකොට එයා හිටියේ කොළඹ පැත්තේ. ඒ වුණාට කැන්ඩි වල තියෙනවා හොඳ දේවල් ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මොකද මම කොළඹත් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තත් එක්ක බලනකොට සෑහෙන මං හිතන්නේ අර ස්ට්‍රෙස් එක අඩුයි. ටිකක් කැන්ඩි වල ගත්තොත් එහෙම. මොකද ඒකේ වෙදර් පැටර්න්ස් ඊට පස්සේ ඒ තියෙන මොකද දැන් අතම කිව්වොත් මට කැන්ඩි වල ඉඳලා අර වෙස්ටර්න් පැත්තට ගියපුවම පස්සේ ටිකක් රස්නේ වැඩි. ඒකට ඉන්න අමාරු ඒ වගේ දේවල් ටික ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්ත එහෙම නැහැ. මේ පැත්ත ගොඩක් කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් අපි බුද්ධිවත් මේ පැත්තට ගෙනාවට පස්සේ එයාටත් නිකන් හිතුණා හරි මේ පැත්ත හොඳයි තමයි කියන්නේ. ගොඩක් කූල් එකේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අපි ඒ කියන්නේ දැන් වීඩියෝ ගේම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කෙනකොට ටිකක් ක්‍රියේටිව් පැත්තක් තියෙනවානේ. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙස් ෆ්‍රී අපිට පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනකමක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපි එතකොට මීටින්ග්ස් එහෙම ගන්නකොට අපි අර ඉන්න තැනදී නෙමෙයි ගත්තේ. අපි යනවා පොඩි දියැලක් එහෙම තියෙනවා. ඒ ළඟට ගිහිල්ලා ඔය ගලක් උඩට වෙලා තමයි බ්‍රේන්ස්ටෝමින් කරන්නේ. ඒ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඒක මාර ඉෆෙක්ටිව්. ඉතින් අපිට ගොඩක් තැන් තිබ්බා ඒ විදිහට යන්න. ගොඩක් අර මේ සිටි එක වගේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩක් ඒ විදිහට මම හිතන්නේ ඒ වගේ නේචර් එකත් එක්ක අපිට ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරන්න මම හිතන්නේ සෙන්ට්‍රල් රීජන් එක සෑහෙන හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙනවා. ඊට අමතරව අපිට තිබ්බ චැලෙන්ජස් තමයි ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් තියෙන්නේ කොළඹ. ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් තියෙන්නේ කොළඹ. එතකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට යන්න එන්න වෙනවා. ඉතින් ට්‍රැවල් වලට කොස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට තිබ්බා. හැබැයි ඒ අරෙන්න ගත්තොත් අපිට කැන්ඩි වර්ක් කරන්න හොඳ තැන. ඉතින් අපේ ඉස්සරහට try කරන කියන්නේ අපේ පොඩි plan එකකුත් තියෙනවා ඉස්සරහට මේ වගේ කැන්ඩි සහ ඒ කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් රීජන්ස් ඒ කියන්නේ අර
ඒ කියන්නේ කොළඹ වලට ඇරෙන්න අනිත් පැති වලට ඉවෙන්ට්ස් ටික ප්‍රොමෝට් කරන්න ඉවෙන්ට්ස් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඒ වගේ දේවල් ප්‍රොමෝට් කරලා ඒ පැති වල කට්ටියට chance එකක් දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අය නුවර ඉන්න කැමති. හැබැයි opportunities නැති වුණාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ opportunities තියෙන පැති වලට යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අපි මේ වගේ regions වලටත් අපේ video games පැත්තෙන් හරි එන products වලින් හරි අපි programs තියලා ඒ launches තියලා ඒ පැත්තට engage කරගන්න අපි try එකක් දෙන්න තමයි අපේ ඇත්තටම target එක තිබුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ડોක්ටර් හර්ෂ මෙතන හිටියා නම් ඊට වඩා ඔය ගැන ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරයි. මොකද ડોක්ටර් හර්ෂ අපිට ගත්ත ගමන් කිව්වේ අපිත් ඇහුවේ දැන් කොළඹ මෙන්න ඕනේද කියලා අපි වැඩ කරද්දී අර මුලින්ම ඇග්‍රි වුණාට පස්සේ නෑ නෑ ඔයාලා එහෙ ඉන්න එහෙ තමයි හොඳ එහෙම කියලා. ඉතින් හර්ෂ සරුත් ගොඩක් කිව්වා ඒ කියන්නේ මේ එහෙම අවුලක් නැහැ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මාරම් ෆ්‍රීඩම් එකක් වුණා. ඉතින් ওই විදිහට කතා කරගෙන යනකොට අපි වීඩියෝ ගේම් ගන්නකොට මම හිතන්නේ ඒකට වඩා මම අර කිව්වා වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පැත්තට චුට්ටක් කතා කරන්න. අපි දකින දේ තමයි ගොඩක්ම දැන් අර කිව්වා වගේ දැන් අපිට ඕන රීජන් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ දැන් රීජන් එක වයිස් අපි තෝරගත්ත කියමුකෝ අපි මොන හරි දෙයක් කළා හරි අපි වෙස්ටර්න් කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේන්ම සිටිස් වලට යන්නේ. අපි පටන් ගන්නවා කොහොම හරි වෙනත් රීජන් එකකින් කියලා පටන් ගන්නවා. හැබැයි දැන් මොකක්ද කරන්න කියන ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවානේ. එතකොට කරගෙන යනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි product development කියන එක ලංකාවේ ගොඩක්ම හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් foreign countries ගොඩක්ම දුවන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ products වලින්. ඉතින් ලංකාවේ ඇත්තට products තමයි හැදෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මොකද product ලංකාවේ කට්ටිය බලන්නේ පුළුවන් තරම් මෙහෙම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දරුවෝ මගේ experience එකෙන් මට හිතෙන හැටියට ලංකාව ටිකක් ලංකාවේ ඉන්න අය ඒ කියන්නේ අර නේචර් එකෙන්ම පොඩ්ඩක් කම්මැලි ගතියක් තියෙනවා. එතකොට ටිකක් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් බාර ගන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒක සැක්‍රිෆයිස් කරන්න කැමැත්තකුත් නැහැ. අනික අර සේෆ් සෝන් එකේ ඉන්න try කරනවා. ඉතින් සේෆ් සෝන් එකේ කියන්නේ කෙලින්ම අපි ජොබ් එකක් හම්බ වෙනවා, ඒ දේවල් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපිට සේෆ් සෝන් එකේ ඉන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතේ අර සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙනවනේ පොඩි ලයිෆ් ස්ටයිල් එක. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්නවා, යුනිවර්සිටි යනවා, ඊට පස්සේ ජොබ් එකකට යනවා, ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මැරි කරනවා, ඊට පස්සේ ඔහොම ඉන්නවා කියලා. අර ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ලයිෆ් සයිකල් එකකට. ඉතින් එතනින් එහාට ජීවිතයක් ගැන ගොඩක් වෙලාවට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද පේරන්ට්ස් ලගෙන් එතන ඉෂුස් තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියේටිව් සයිඩ් එකකට කිසි දෙයක් නැහැ කියලා. කෙලින්ම පුළුවන් තරම් අර ඒ පැත්ත ගැන අර පුළුවන් තරම් බය කරන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන එක හරි ලේසි දෙයක් හදන්න. ඒකට ફોකස් කරොත් ඒකට අර ඒ කියන්නේ ඒකට තමන්ගේ පැෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. තමන් ඒකට අර රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රොඩක්ට්ස් try කරනවා ඉන්කම් එකක් බලාගෙන. ඒ කියන්නේ අපි මේක try කරලා බලමු පොඩි මොකක් හරි වුණොත් ගොඩ ගියොත් අපි මේක දිගටම කරමු. ඒ ඩවුට් එක පිට මේ වගේ තැනකට ඉන්වෝල්ව් වුණොත් මං හිතන්නේ ඒක සක්සස් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද ඒක ලක් එක තිබ්බොත් සමහරට හරියන්න පුළුවන්. හැබැයි ලක් එකෙන් අපිට ප්‍රොජෙක්ට්ස් යන්න පුළුවන් 1යි 2යි. හැබැයි අපිට දිගටම කන්ටිනියුවස් යන්න බෑ ලක් එක. මොකද ටිකට් එකක් වුණත් අපිට ඇදෙනවා නම් ඇදෙන්නේ එකපාරයිනේ. ඕක දිගටම ඇදෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන් ලක් එක මත දුවන්න පුළුවන් දුර පොඩ්ඩයි. ඉතින් ඒ නිසා අපේ කැපැසිටි එකත් එක්ක අපිට අපි කැමති දේත් එක්ක දුවනවා නම් අපිට රිස්ක් එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න වෙනවා. ලංකාවේ දැනට ෆයිනෑන්ෂල් ඒ කියන්නේ හැම පැත්තම ගත්තොත් එහෙම අපිට ෆයිනෑන්ෂල් පැති වලින් අවුල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය මම දකින විදිහට මම රිසර්ච් කරපු විදිහට වෙන කන්ට්‍රි එකකදී කම්පැනි එකක් ස්ටාර්ට් කරනවට වඩා ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරනවට වඩා ලංකාවේදී ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරනකොට තියෙන කොස්ට් එක ඇත්තටම අඩුයි. අපිට ගොඩක් තැන් වලින් හරියටම රිසර්ච් කරලා බැලුවොත් කොස්ට් එක අඩුයි. ලංකාවේ කට්ටිය නැත්තම් හිතන්නේ ලංකාවේ ගණන් වැඩි. එහෙම කියලා පොඩි හිතයක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට මං හිතන්නේ හොඳ විදියකට පටන් ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ ලේසියෙන්. ඉතින් ඒ විදියට පටන් ගත්තට පස්සේ අර කිව්වා වගේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් මැටර්ස්. දැන් ප්‍රොඩක්ට් එක කැමති දැන් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මාකටිං වල දෙයක් තියෙනවා. අපි මේක ලංකාවේ හදපු නිසා ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා. අපි ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක් නේ හදන්නේ. එතකොට ඒ කීපය හදනකොට කියන්නේ හරි අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා. ප්‍රොඩක්ට් එක හැදුවේ ලංකාවේ නිසා ඒක ඕගොල්ලෝ අරගෙන සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක නෙමෙයි මේන් තින්. මං කියන්නේ ඒකට වඩා ලංකාවේ කට්ටියට බයි කරන්න දෙන්න ඒක යූසර්ට ඉස්සෙල්ලා යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක යූසර්ට එලිජිබල් වෙන්න ඕනේ. එයාට පාවිච්චි කරන්න. එයාගේ සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතු ලංකාවේ හදනවා කියන ක්‍රයිටීරියා එක මත ඒක ගන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරනකොට ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් කියන සයිඩ් එක ඇත්තම කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න මං හිතන්නේ ඕනි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකේ කට්ටියට. මොකද දැන් මගේ සජෙෂන් එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් නම් এডুকেෂනල් වයිස් දැන්
හර්ෂ සර් කියන කතාවක් තමයි මේ හර්ෂ සර් කියන හැමදාම කතාවක් තමයි මේ ෆේල් වෙන්න මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ කවුරක්වත් ෆේල් වෙන්න මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එකම සක්සස් වෙන්න තමයි බලන්නේ ඉතින් එහෙම බෑ ඉතින් මොකද පළවෙනි පාර ෆේල් වුණාම ඒ තියෙන එසෙන්ස් එකෙන් තමයි ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එක සෑහෙන සක්සස් වෙන්නේ මොකද ෆේල් වෙන්නේ නැතු පළවෙනි පාරම කරනවා නම් අර මොකරි අමුතු ලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ ඔක්කොම ටික කලින්ම ෆියුචර් එක පේන්න. ඉතින් එහෙම දෙයක් නැහැ. එතකොට ෆේල් වුණාට පස්සේ තමයි දැනගන්නේ රයිට් මෙතනයි වැරදුනේ අපි මෙතනටයි යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ෆේල් වෙන්නත් බලන්න ඕනේ මෙතනදී. එතකොට ෆේල් වෙන්න අනිත් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් අපිට සපෝට් එකක් දෙනවා නම් හරි අපේ ගෙවල් වලින් කියනවා නම් රයිට් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම ෆේල් වුණාට කමක් නැහැ කරලා බලන්න ඔයාට. හැබැයි ඒක වයිස් විදියට කරන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම අතේ සතේ නැති වෙලා පාරට වැටෙන විදියට මේක කරලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට තියෙන ප්‍රමාණයෙන් ඒක බැලන්ස් කරගෙන කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒක සැක්‍රිෆයිස් එක කරාට කමක් නැහැ ඒ රිස්ක් එක. එතකොට ඒ විදිහේ රිස්ක් එක ගත්තම අර කිව්වා වගේ දැන් ප්‍රොඩක්ට් එක අන්තිමේදී වෙන්න ඕනේ හොඳ වෙන්න ඕනේ. අර කිව්වා වගේ කලින්ම කස්ටමර් නීඩ්ස් වලට සැටිස්ෆයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් ගත්තොත් මම ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් වල පොඩි ස්ලයිඩ්ස් කීපයක් ෂෙයා කරා මම ටග් ගාලා ටික ගොතුරු කරගෙන යන තියෙන ටයිම් ලිමිටේෂන් එකත් එක්ක ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් කියන එක ගත්තම පළවෙනි දේ තමයි ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉනෝවේට් කරලා ඩිසයින් කරලා ඒක හදන එක. එතකොට ඒකේ මුළු ප්‍රොසෙස් එකම තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් එක හදන එක විතරක් නෙමෙයි ඒක ඩිප්ලොයි කරන එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේදී කරන දේ තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිප්ලොයි කරන පාර්ට් එක අමතක කරලා තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්නේ. එහෙම කරන්න බෑ. ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිප්ලොයි කරන පාර්ට් එකත් හිතන්න. ඊට පස්සේ හිතලා අනිත් එක තමයි අපේ මේ ලංකාවේ ගොඩක් පිට මේ ටෙක්නොලොජි එකට බයයි. විශේෂයෙන්ම ඔය වගේ අර සෙන්ට්‍රල් රීජන් හරි අනිත් රීජන්ස් වලට යනකොට ලංකාවේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ටෙක්නොලොජි ගැන අවයර්නස් එකක් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ටෙක්නොලොජි එක දකින්නේ අමුතු දෙයක් වගේ. ඉතින් ඒක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි දෙයක්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක රොකට් සයන්ස් නෙමෙයි කොහොමද. ඉතින් එතකොට ඒ විදිහට දැනගත්තා නම් මේකේ පර්පස් එක තමයි හොඳ සස්ටේනබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න ඕනේ. මේ මාකට් චේන්ජස් එක්ක ඒ end client tangible value එකක් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට use එකක් වෙන විදිහට කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය ලංකාවේදී කරන දේ තමයි products හදද්දී අර blindly trends follow කරනවා. trends follow කරන එක කරන්න ඕනේ blindly නෙමෙයි ඒක strategic විදිහට. strategic විදිහට trend එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ trend එකේ ඊළඟට future එක බලලා අන්නේ future එකට මොකද දැන් තියෙන trend එකකට අපි product එකක් හදන්න පටන් ගත්තොත් product එක හදලා ඉවරනකොට තමයි trend එක ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දෙයක් කරලා වැඩක් නැහැ. එතකොට ඒකේ future එක බලලා දැන් තියෙන trend එකත් එක්ක ඒ estimation එකක් අරගෙන තමයි මේ product එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ product එක fail වෙන්න හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ මෙන්න මේ දේ. customer ඒ කියන්නේ customer හරි ඒ කියන්නේ කොහොම හරි එයා explain කරන්නේ එක විදිහකට. මට මේකයි ඕනේ. ඊට පස්සේ project leader ඒ කියන්නේ project එක කරන කෙනා ඒක හිතන්නේ තව විදිහකට. ඊට පස්සේ ඒක ඩිසයින් කරන කෙනා හිතන්නේ තව විදිහකට. ඒ කියන්නේ ටීම් එක ඇතුලේ එක එක කෙනා එක එක ideas වල ඉන්නත් බෑ. එතකොට ටීම් එකේ කල්චර් එකක් ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ විෂන් එක එක තැනක තියෙන්න ඕනේ. හරි අපේ end product එක වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි කියන එක. ඉතින් ඒ විදිහට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අර product එකක් fail වෙන්න තියෙන facts ටික අයින් කරගන්න. එක එකනා එක එක විදිහට හිතලා අන්තිමට වෙනමම දෙයක් එන්නේ නැති විදිහට අපිට product එකකට යන්න ඕනේ. මොකද දැන් ඔය වගේ facts වලින් තමයි කියන්නේ product එක fail වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කට්ටියට එපා වෙනවා මේ වගේ කරගෙන යනකොට. මොකද අන්තිමට පටන් ගත්ත එකකින් ඉවර වෙන්නේ තව තැනකින්. ඒ විදිහට වෙන්න බෑ. මුලින්ම පටන් ගත්ත target එක ඒක remain වෙන්න ඕනේ දිගටම. ඊට පස්සේ පළවෙනි දේ තමයි idea generation කියන එක. ඒ product engineering වල පළවෙනි step එක තමයි idea generate කරන එක. එතකොට මේ idea generation කියන එක තමයි සෑහෙන වැදගත් වෙන. කියන්නේ steps 7ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි idea generation එක. second එක තමයි idea screening කියන එක. මම මේ දේවල් ටික ටක් ගාලා කියන්නම්. ඊට පස්සේ evaluate කරලා ඊට පස්සේ concept testing ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ stage 4 ඉඳලා යන්නේ product එක develop කරලා ඒක launch කරලා ඒ වගේ දේවල් ටික. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටික already ගොඩක් අය දන්නවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ concept එක අර මුලින්ම product එක තෝරගන්න. අර කිව්වාගේ product එකක idea එකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය වරද්ද ගන්න. එක්ක trend එකක් විදියට යනවා. ඒක අර ගොඩක් වෙලාවට තියෙන problem එකකට solution එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි video game එකක් හදනකොට උනත් video game site එකේ උනත් බැලුවොත් video game එකක් උනත් හැම වෙලාවෙම ඒක solution එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන video games එක බලනකොට අපි ඊළඟට හදන video game එක ගත්තොත් ඒ video game එක අර video games එනකන් බලන් ඉන්න customer කෙනෙක්ට අලුත් දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා ඊට කලින් games වල expect කරපු නැති දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එයා expect කරන අලුත් ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එයා expect කරන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ crowd එක ඒගොල්ලෝ ගැන බලන්න වෙනවා. end එක තමයි හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ. කවුද අපේ product එක පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඕකෙදී ඉතින් ඕගොල්ලන්ට brainstorm කරලා mind mapping කරලා ඊට පස්සේ
අයිඩියා එකකට එන්න පුළුවන්. හැබැයි අයිඩියා එක ඊළඟට තමයි රියලිස්ටික් වෙන්න ඕනේ. අයිඩියා එක රියලිස්ටික් නැතුව ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් නැති වෙන්න බෑ. ඒකෙදි තමයි අපිට අයිඩියා ස්ක්‍රීනින් කියන පාර්ට් එක අයිති වෙන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් වලදී. ඒකෙදි කරන්න ඕනේ අපි කන්සෙප්ට්ස් ගොඩක් හිතුවට පස්සේ ඒක කට් ඔෆ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ user needs, market trends, ඊට පස්සේ company values. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝගේ හැම වෙලාවෙම company එකක් තිබ්බ නැත්නම් team එකක් විදිහට එකතු කරගත්තත් හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලෝ ගාවත් මොකක් හරි value එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ target එකට අපි මෙන්න මේ vision එකට යන කට්ටිය. එතකොට කොච්චර trending වුණත් අපි මේ පැත්තට යන්නේ අපි යන value එක අතරේ තමයි අපි යන්නේ කියන අපේ concept එකත් එක්ක යන්නේ කියන එක දෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ එතනම වැරද්දක් තමයි කරන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ තියෙන එක value ටිකක් හැබැයි ඕගොල්ලෝ යන්නේ වෙන පැත්තකට. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ value කියන තැන ඇත්තටම නැහැ. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම ideas ටික අර cut off කරගෙන හදා ගන්න වෙනවා හරියටම හිතන ideas ටිකෙන් මොකද්ද හොඳ කෝකද හොඳ කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක evaluate කරද්දී එක එක ක්‍රම තියෙනවා. පළවෙනියට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ team එකක් ඉන්නවා නම් තමන් හරි තනියම කරනවා නම් හරි පළවෙනියට කරන්න ඕනේ unprofitable ideas තියෙනවා නම් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ budget එක, ඒකේ feasibility එක, ඊට පස්සේ user need එක, ඊට පස්සේ competition එක ඒ දේවල් එක්ක බලලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයා ඉවැලුවේට් කරන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ විෂුවල් මේට්‍රික්ස් ඒ වගේ කියලා තව ක්‍රම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තව මේ නියුමරිකලි හදා ගන්න විදියට. ඊට අමතරව ෆයිනෑන්ෂල් සිටුේෂන් එක. ගොඩක් කට්ටිය ෆයිනෑන්ෂල් සිටුේෂන් එක සහ මේ ටයිම්ලයින් එක කියන එක තියාගන්නේ නැහැ. අපි ටයිම්ලයින් එක තියාගත්තේ නැතුව අපි හිතනවා රයිට් අපි කෙලින්ම ලොකු ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා මේකට අපිට අවුරුදු 10ක් විතර යනවා කියලා. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැනේ. මොකද අවුරුදු 10ක විතර ප්‍රොඩක්ට් එක පළවෙනියටම හදන්න ප්‍රොඩක්ට් එක විදිහට පටන් ගන්නවා කියනකොට ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. සහ ඒකේ ෆයිනෑන්ෂල්. එතකොට අපිට මේකට මිලියන ගාණක් යනවා කියලා පටන් ගන්නගෙන හරියන්නේ නෑ. අපිට අතේ තියෙන ගාණෙන් අපි බලන්න ඕනේ අපිට කොච්චර දුරට යන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මොකද ඔය දේවල් අපිත් වරද්දගත්ත තැන්. ඒ නිසා තමයි තව ගොඩක්ම ફોකස් කරලා කියන්නේ. මොකද අපි මේ දේවල් පුළුවන් තරම් දැන් එහෙම නැතු වෙන්න කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද, වීක්නස් තියෙන මොනවද, ඔපචුනිටිස් මොනවද, ත්‍රෙට්ස් මොනවද කියලා. සහ ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකේ තියෙන කැපැසිටි එක මොකද්ද, කොච්චර දුරකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක. අර ඒ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එක ඉවැලුවේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉවැලුවේට් කරලා ඉවරලා ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් එක පටන් ගන්න කලින් මේක ෂුවර් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකේ පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවනම් මේ අයිඩියා එක දාලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න කලින් පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවට කියනවා අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා, මෙන්න මේක තමයි ප්‍රයිස් එක, මෙන්න මේක තමයි යූසබිලිටි එක, ඊට පස්සේ මේක තමයි කන්වීනියන්ස් එක. කියන්නේ මේකේ සිම්ප්ලිසිටි එකත් එක්ක ප්‍රොඩක්ට් එකේ අපීල් එක මෙහෙමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ක්වොලිටි එක. ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් යූසර්ස්ලාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් තියනවාද කියන ටික අපි ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි පිච් එකක් වගේ හදාගෙන පොටෙන්ෂල් කස්ටමර්ස්ලාට අපි දාලා බලනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝගෙන් එන අයිඩියාස් වලින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් රයිට් අපේ අයිඩියා එක වැඩ කරයිද නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඔය ටික මුලින්ම බලන්න ඕනේ ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් වල. ඉතින් ඔය පාර්ට් එක තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් වල මේගොල්ලෝ බලන්නෙම නැති එක ලංකාවේ කට්ටිය. ඊට පස්සේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරගෙන යන එක අවුලක්ම නැහැ. ඩෙවලොප් කරගෙන යන එක අවුලක් නැති වෙන්නේ අර කිව්වා වගේ පළවෙනි ස්ටේජස් තුනේදී අපි ගාව තියෙන අයිඩියා එක හරිම තැනකට ඒක කන්ෆර්ම් කරගත්තා. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් විදියට රියලිස්ටික් විදියට කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කන්ෆර්ම් කරගත්තොත් තමයි අනිවාර්යෙන් ඒ තැනට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අර කිව්වා වගේ අපිට ඒ කියන්නේ ඕවරෝල් සමරි එකක් විදියට ගත්තොත් අපිට මම හිතන්නේ ලංකාවෙන් ඕන තරම් ඒ කියන්නේ අනිත් රීජන්ස් වලත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ රීජන් වල ගොඩාක් තියෙනවා, නේචර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. හරිසසත් හැම වෙලාවෙම කියන එකක් තමයි හැම වෙලාවෙම නිකන් මැෂින් වගේ වැඩ කරන්න එපා, ක්‍රියේටිව් වෙන්න කියලා. එතකොට ඒ ක්‍රියේටිව් කියන එක ඇඩ් කරන්න ඕගොල්ලන්ට බෑ. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන පවුලේ ප්‍රශ්නයි ඒ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක කරන්න බෑ. ඒක කොහොමද එතකොට ක්‍රියේටිව් ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව් දෙයක් හිතනකොට ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක් ඉන්නේ පවුලේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න තමයි. එතකොට එහෙම නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ අර කිව්වා වගේ පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න ටික සෙටල් කරගන්න බලන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒකත් විසඳ ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක සෙටල් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ මට පොඩි ටයිම් එකක් ඕනේ. මට එතකොට මේ ටයිම් එකේදී මට රිස්ක් එක ගන්න වෙනවා. ඒ ටයිම් එකේදී මම මගේ උපරිම ගෝල් එකට මම යනවා කියලා ඒ මොටිවේෂන් එක අරගෙන ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මැටර්ස් ටිකක් සොල්ව් කරලා ඊට පස්සේ ක්‍රියේටිව් ෆ්‍රීඩම් එකක් ගන්න ඕනේ අර තියෙන රීජනල් නේචර් එකකින් ඒ දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බ්‍රේන්ස්ටෝමින් කරලා ටීම් එකක් එක්ක එකතු වෙලා හරි අයිඩියා එකක් ජෙනරේට් කරලා ඊට පස්සේ අයිඩියා එක වැලිඩේට් කරගන්න ඕනේ අර කිව්වා වගේ ඉවැලුවේට් කරලා මේක මාකට් එකට ඕනේද නැද්ද කියලා. මොකද නැත්තම් අපි අවුරුදු ගානකට තිබ්බ කලින් තිබ්බ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා වැඩක් නැහැ නේ. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් මාකට් එකේ අපි කම්පීට් කරන්න යනකොට අපිට කම්පිටිටර්ස්ලා ඉන්නවද කියලා බලන්නත් ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනවා ඒක කලින් හදලා තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ හැම එකක් තිබිලා කියලා.
ඉතින් එහෙම වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා රියලිස්ටික් වෙන්න ඕනේ මම මේ හදන එක මාකට් එකට ඕනි දෙයක්ද? එතකොට ඕනි වෙනවා නම් හදනකොට දැන් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් එක්ක බලද්දි මගේ එක කොච්චර හොඳ වෙන්න ඕනද? එතකොට ඔන්න ඔය යූසර්ගේ පැත්තෙන් හිතලා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් පැත්තෙන් හරියට හිතලා ඔය දේවල් ටික කරලා ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරගෙන ගියා නම් මං හිතන්නේ අපිට වරදින්න තැනක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය අර බ්ලයින්ඩ්ලි කරගෙන යන්නේ නැතුව ජස්ට් හිතලා දේවල් ටිකක් කරා නම් මං හිතන්නේ සෑහෙන හොඳයි. ඒක තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් මං හිතන්නේ විනාඩි 20 හරි right over to you Chirati. Thank you. Thank you very much Ravindu. මම හිතන්නේ ගොඩක් motivational speech එකක් ඒක. අපිට දැනට අපේ records අනුව product engineering පැත්තේ companies තියෙන්නේ 35යි. අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ 2024 වෙනකොට ඒකත් ඇත්තෙම මේ government එකෙන්ම එන මේ idea එකක් තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ 60 දක්වා product engineering වැඩි කරන්න. මම හිතන්නේ රවින්දු කුරේ වගේ ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න ඔය වගේ motivational speeches දෙන්න පුළුවන් වෙනකොට මම හිතන්නේ අනිත් ඒගොල්ලොත් ඒකට ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඒ success story එක දිහා බලලා ඒකට ඒ පැත්තට නැඹුරු වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ thank you ඉතාමත්ම ඒ කියන්නේ humbly explain කරලා යථාර්ථය ගැන කියලා දීලා ඒ කියන්නේ වැරදිච්ච තැන් ගැන කියලා දීලා ඉවරලා මේක explain කරාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ අහන් හිටපු කෙනෙකුට උනත් මට උනත් හරිම motivational speech එකක් වුණා ඒක. thank you very much. මම දැනට open කරනවා මේ forum එක මොනවා හරි questions තියෙනවා නම් මිස්ටර් රවින්දු කුරේගෙන් අහන්න. forum is open. මේක ඕනම question එකක් අහන්න. ඇත්තම අහන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඉස්සෙල්ලා question එකක් අහනවා. මේ මට මම හිතන්නේ අහපු මේ මුළු speech එකේම මගේ හිතට ගිය එක දෙයක් තමයි product එක හරි ලේසි කියන එක. product එක හදන එක ලේසි කියන එක. අපි හැමෝම හිතන්නේ product එකක් හදන එක හරිම අමාරු වැඩක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ අපේ mindset එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඇයි එහෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන එක හරි ලේසි කියන්නේ? මෙහෙමයි. ඕක මම පොඩි එක්සැම්පල් එකකින් කියන්නම් මට ෆීල් වෙන විදියට. දැන් අපේ ගෙදර හදන්නත් හිටියා ඒ කියන්නේ බාස් කෙනෙක් එහෙම. එතකොට දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එකේ ඒ කියන්නේ මම ඒ දවස්වල දැන් ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නවා. එතකොට ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නකොට දැන් මම මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියරින් කරේ. හැබැයි අපිට ෆස්ට් සෙම් එකේදී ඔක්කොම ටික උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ සිවිල් ඉන්ජිනියරින් ඒ ටික ඔක්කොම උගන්වනවා. එතකොට දැන් අපිට බීම්ස් හදනකොට ඒවයි දාන්නේ අර මේ මොනවාද ඒ දේවල්ට එන මේ මොනවාද ඒ ක්‍රයිටීරියාස් ටික ඇයි අපි ඩිෆයින් කරන්නේ ඒ දේවල් ටික කියනවා. ඉතින් දැන් ඒව කිව්වම දැන් මටත් හරි ආසයි එහෙම ඒ නිසා තමයි දැන් බීම්ස් මෙහෙම හදන්නේ කියලා දැන් ඔන්න එනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් ඇවිල්ලා ගෙදර දැන් බාසුන්නේ හදින්නා ගෙදර මම ඇහුවා දැන් ඔයා ඇයි මෙතන මෙහෙ බීම් එක මෙහෙම දාන්නේ කියලා. එතකොට කියනවා මේ එහෙම තමයි. ඒක ඒ විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ එහෙම කියලා. මම ඉතින් හේතුව මොකක්ද? එහෙම කියලා කියනවා. එතකොට කියනවා මේ ඉතින් ඒක ඒ විදිහට දැම්මම මෙහෙම වැටෙන්නේ නැහැ මෙහෙමයි කියලා අර එයා ඒ කියන්නේ ඒකේ ටෙක්නිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එයා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දකින දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එක්කෝ ලංකාවේ කියන්නේ යුනිවර්සිටිස් වලදී වුණත් ගොඩක් වෙලාවට මැද තැනකට එන්නේ නැහැ. අපි ජීවිතේදී හැමතැනදීම කියන්නේ දැන් බුද්දිසම් වලදී වුණත් කිව්වොත් ගත්තේ ඕනම මම හිතන්නේ ආගමක කියන්නේ බැලන්ස් වෙන්න කියලානේ. මැද තැනකට එන්න ඕනේ. මේ මැද තැන තමයි ඔයාලා තියරිස් දැනගන්නත් ඕනේ. ඒ තියරි එක ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. දැන් ගොඩක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ওই බාස් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පරම්පරාවෙන් එනවා ඒගොල්ලෝ වැඩේ දන්නවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරනවා හැබැයි හේතුව දන්නේ නැහැ ඒක ටෙක්නිකල් තියරි එක මොකද්ද ඒ කියන්නේ ඒක ඇක්චුවලි වෙන්නේ මොකද්ද කියන්නේ ඒක දන්නේ නැහැ හැබැයි එයා ඒක දන්නවනම් එයා හැමදාම ওই බීම් එක ගහන්නේ නැහැ එයා ඊළඟ දවසේ ගහනකොට ක්‍රියේටිව් විදියට ඒ ගෙදරට හරියන්නේ අපි මෙහෙම බීම් එකක් දාලා මෙහෙම කරොත් මහත්තයා ගෙදර මෙහෙම වෙනවා කියලා එයාට තව අයිඩියාස් දෙන්න පුළුවන් හැබැයි එයාට අයිඩියාස් වලට යන්න බෑ එයා ඒක දන්නේ නැත්තම් ඉතින් තියරි එකයි ඒ ප්‍රැක්ටිකල් ස්කිල් එකයි දෙකම එක තැනකට මර්ජ් කරගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන එක ලේසි. මට හිතෙන හැටියට. මොකද අපි වුණත් ගේම්ස් මුලින් හදන්න පටන් ගත්තේ අපේ ස්කිල් එකෙන්. අපි එතකොට තියරි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දැන් වැටිලා තින්නේ ආය අන්තිමට මුලටම. මොකද අපි පස්සේ කාලෙදි තමයි අපි තියරිස් ටික ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට තේරෙනවා රයිට් මම මෙච්චර කාල මේ බටන් එක එබුවේ මෙන්න මේකට කියලා තේරෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙච්චර කාල මේක එබුවා මේක වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි ඊට වඩා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඒක කොහොමද ටර්න් කරගන්නේ කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට වෙන්නේ දැන් මම පර්සනලි මම ටියුටෝරියල් channel එකක් කරනවා. RAM Studios කියලා.
RAM Studios Edu කියලා මම ඒකෙන් තමයි මුලින්ම RAM Studios නම පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට මම දැන් ඔන්න softwares වල tutorials කියලා දෙනවා. කියලා දුන්නාට පස්සේ අපේ කට්ටියට බෑ. ඒ කියන්නේ කොටුවක් අඳින්න කියලා දුන්නොත් Photoshop වගේ software එකකින් ඊළඟට අරගොල්ලෝ අපිට අපේ නම්බර එක කොහොම හරි හොයාගෙන මාර්ගයමක් දීලා කතා කරලා අහනවා අඩේ මේකේ රවුමක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් කොටුව අඳින එකේම පොඩි පැරාමීටර්ස් ටිකක් වෙනස් කරලා තමයි රවුම අඳින්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බේසික් දේ ඉගෙනගෙන නැහැ. බේසික් දේ ඉගෙන ගන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාවට අර එහෙන් දකින්න දේ බලලා එතනින් එහාට ඒක කන්වර්ට් කරගන්න තේරෙන්නේ නැති වුණාම හැබැයි ඉතින් දැන් මෙහෙමනේ දැන් අපේ නම්බර් එකත් හොයලා අපිට කතා කරලා ඕක අහන්න තියෙන මහන්සිය ඕකට දාගත්තා නම් ඕක නැත්තම් Google එකේ හරි සර්ච් කරලා ඒ විදිහට බලලා එහෙම තේරුම් ගන්න try එකක් දුන්නා නම් ඒක මං හිතන්නේ ඊට වඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ කට්ටිය ගොඩක් ලේසිය හොයනවා. ඉතින් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඒ කියන්නේ කල් යනවා. මං කියන්නේ හරියට ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා එන කාලයක් තිස්සේ දේවල් ඉගෙන ගන්න අපිට ඕනේ දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට ඕනේ දේ හරියට අපි පොඩි ටයිම් එකක් ඇතුළතදී හරියට ඉගෙන ගත්තොත් තියරිස් ටිකයි ඒක ප්‍රැක්ටිකල් උත් කරනවා ෆේල් වෙනවද කියලා බලනවා ආයෙ තියරි එක වෙනස් කරලා බලනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කරොත් හරි විදිහට ගියොත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන එක ලේසිය තමයි. මට හිතෙන හැටි. හරි. කවුරු හරි ඉන්නවද මිස්ටර් රවින්ද්‍ර කුරියගෙන් questions අහන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා? හලෝ මම සෙනවිරත්න. මටත් මේ ඇත්තටම රාමිදුගේ කතාව අහගෙන ඉන්නකොට මේ මම නම් ඇත්තටම බොහොම වයස කෙනෙක් දැන් මේ අවුරුදු 60 ගණනක් විතර වෙන මේ සෙන්ටරල් ප්‍රොවින්ස් එකේ අපි මම කැන්ඩි වල අපි මේ මම ඇත්තටම මගේ ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ ඇකඩමික් පැත්තේ IT ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට දැනුත් මම වැඩ කරනවා. නමුත් මමත් ඒ අතරේ මටත් හිතුණා මේ අර රවින්ද්‍ර කිනා වගේම මේ කම්පැනි එකක් ෆෝම් කරන්න. ඊට පස්සේ කම්පැනි ෆෝම් කරලා ඊට පස්සේ software development කරලා ඉතින් ඒ පැත්ත එක්ස්පීරියන්ස් උත් අරගෙන මේ එකක් අපිට ඕන වුණා මේ සෙන්ටරල් පොයින්ට්ස් එකේ මේ software පැත්ත develop කරන්න. මෙතන මේ මංජුලත් ඉන්නවා මේ software මංජුල software කරන කම්පැනි එකක CEO මංජුල. ඉතින් අපි ඔක්කොම try කරා මේ සෙන්ටරල් ප්‍රොවින්ස් එකේ කොහොමද software develop කරන්න කියලා. ඉතින් මේ හොඳ ideas ගොඩක් මේ රවින්ද්‍ර කිව්වා මේ ඇත්තටම අපි හැමදාම දැක්ක දේ දැන් එයා කිව්වර මේ වැදගත් දෙයක් තමයි අර මේ ටෙක්නොලොජි එක ගැන එඩියුකේට් වෙන්න කියන එක. ඒක දැනගන්න. ඒක කියන්නේ අපි හුඟක් වෙලාවට මේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරනවා. නමුත් අර අපේ අර මේ සෙන්ටරල් පොයින්ට්ස් වල අපි දැකපු දෙයක් තමයි අපිට තියෙන අර ට්‍රේනින් ඔපචුනිටිස් හරි අඩුයි. ඒකෙන්ද ඇත්තටම අපිත් දකිනවා ඒක පැති ගොඩකට ඒක මේ ඉෂුව එකක් වෙනවා. ස්පෙෂලි ඔය මේ රන්දු මෙන්ෂන් කරපු රික්වයර්මන්ට්ස් identification hari requirements වලට help කරන එක ඊළඟට මේ අපි කියන අර development life cycle එකේම තියෙන total issues ටික අපි දකිනවා මෙහි තියෙන. ඒකට ඔය මේ මම ඇත්තටම මේ වෙලාවේ කැමති මේ request කරන්නත් ICT එකෙන් මට කතා කරපුවම අපේ මිහිරි මේ මම ඒ වෙලාවෙදිත් ඒක මෙන්ෂන් කරා මේ ඔය මේ අපේ රවින්දු කිව්ව අර ට්‍රේනින් කියන එක මම හිතන්නේ ICT එකට ගොඩක් කරන්න පුළුවන් සහ එඩියුකේට් කරනවා කියන එක. දැන් විශේෂයෙන්ම මම දැකපු එකක් තමයි මේ ඩිසිෂන් මේකර්ස්ලාට හරි අයිඩියා එකක් නැහැ මේ එකක් ඒගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට් මේ අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකේදී කියන්නේ ඇත්තටම දැන් software එකකින් මොනවද කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසිෂන් මේකින් වලට සපෝට් කරගන්නේ කොහොමද. දෙවෙනි එකක් මම දැකපු දේ තමයි මේ මම ඒක ඇත්තටම රවින්ද්‍ර ගුණොත් අහන්න හිටපු දෙයක්ත් එක්ක මේ එකක් ඒගොල්ලන් දැන් අපේ ක්ලයන්ට්ස් අපි කොහොමද එඩියුකේට් කරන්නේ කියන එක. ඒකට අනිත් එක තමයි මේ අපිට අර මේ sorry මගේ mic එක mute වුණා. hello
එහෙනම් එතුමා එහෙනම් sorry Mr. Seniratna මම අර වෙන එක්කෙනෙක්ගේ මං හිතන්නේ මේ ආපු හරි. හින්දා mute කරා very sorry. නෑ නෑ කැලුම් කතා කරා. හරි. හරි මංජුල පොඩ්ඩක් කැලුම්ට කතා කරනවද මේ මීටින් එක ගැන කියන්නේ. එතකොට මේ මම කියන්න හිතුව දේ තමයි එතනම මම දැකපු ලොකුම ප්‍රොබ්ලම් එකක් තමයි මේ අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට අයිඩියා එකක් නැහැ මේ software වල මේන්ටෙනන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ software ඒගොල්ලන් හුඟක් වෙලාට හිතන්නේ software එකක් ගත්තා එතනින් ඒක ඉවරයි ආයේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ requirements change වෙන එකක්වත් එහෙම නැත්නම් අර මේ මේන්ටෙනන්ස් කියන එකක් කොච්චර ඉම්පෝටන්ට්ද කියන මේ මේන්ටෙනන්ස් ගැන වුණත් ඒගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් නැහැ. ඉතින් මට ඒක මේ රවින්ද්‍රනොත් අහන්න හිටියා එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් කොහොමද මේ ඒ කියන්නේ අලුත් තරුණ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් සක්සස්ෆුල් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට එයා ඒවා දැක්කේ කොහොමද කියලා මට දැනගන්න ඕනකම තියෙනවා. මෙහා අපි ක්ලයින්ට්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරනවා. එතකොට මේ ওই ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම තියෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අයිඩියා එකක් නැහැ මේ වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාම චුට්ටක් වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමත් ලංකාවේ හොඳටම දකිනවා මම. ඒ කියන්නේ ඒක ෆොරින් කන්ට්‍රීස් වල සමහර වෙලාවට දකිනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ ඒක ගැන අයිඩියා එකක් නැති වුණාම ඒක අපි පුළුවන් තරම් try කරනවා මේ ඒක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ සමහරවිට හරියට requirement එක කියන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒක අපි මේ requirement එක කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමහරවිට දැන් හිතනවා ඒ කියන්නේ හරි අපිට character එකක් හදලා දෙන්න මෙහෙම කියලා සමහරවිට කියනවා. අපිට නැත්තම් game එකක් හදලා දෙන්න කියනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේක මොකටද පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. නෑ නෑ ඒක ඕගොල්ලන්ට වැඩ නෑ. ඕගොල්ලෝ මේ game එක හදලා දෙන්නකෝ එහෙම කියලා සමහරවිට කියනවා. හැබැයි ඇත්තම කිව්වොත් අපිට එහෙම බෑ. එතකොට අපි හැමදේම දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අපි එහෙන අමාරුවෙන් තමයි මේක ඕනේ අරකද ඕනේ කියලා ඔක්කොම අපි අහනවා. ඉතින් එහෙම නැති වුණාම අපි මුල් දවස් ටික ඇහුවේ නෑ. අපි හිතන්නේ මුල් දවස් ටිකේ නෑ. එයාගෙන් වැඩි අහන්න හොඳ නෑ එහෙම කියලා ඉන්නවා. එයා කැමති නම් ඒ ටිකට අපි එහෙම කරලා දෙනවා කියලා. හැබැයි අපි අර ෆුල් try කරනවා දැන් ඒ client ගෙන් උඩරිමම ගන්න. ඒ දේවල් එයාගේ informations ටික අරගෙන කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මුලදිම සාමාන්‍යයෙන් plan එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ අපි වැඩේ පටන් ගන්න කලින් අපි කරන දේ, ඒ කියන්නේ අරකට solution එකක් විදිහට අපි කරපු දේ තමයි අපි යාට මුලින්ම කියනවා අපි පොඩි proposal එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ ඔක්කොම idea ටික අරගෙන, ඒ කියන්නේ requirement එක අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම ටික අරගෙන අපි ඊට පස්සේ brainstorm කරලා ඊට පස්සේ අපි පොඩි presentation එකක් සාමාන්‍යයෙන් client හදනවා. මේක පටන් ගද්දි මෙහෙමයි. පටන් ගන්නකොට දැන් ඔයාගේ තියෙන අයිඩියා එක මෙන්න මේකයි කියලා අපි එයා කියපු දේ ආපහු එයාට රිපීට් කරනවා. මොකද එයා එතකොට වැරද්දක් තියෙන නිසා පෙන්න නිසා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේක හදනවා නම් මෙන්න මේ විදිහේ cost එකක් යනවා. මොකද මේ softwares මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපි මේ technology එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙතන options තියෙනවා. ඔයාට pricing යනවා නම් ඔයාට low budget එකක් නම් තියෙනවා. ඔයාට මේ option එකෙන් අපිට කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට කියලා අපි ඒක ගැනත් කියනවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා දැන් ගේම් එකක් හදනකොට අනිවාර්යෙන් software එකක් වගේම තමයි වීඩියෝ ගේම් එකක් හදනකොට අනිවාර්යෙන් එළියේ මේන්ටෙනන්ස් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද ඒ කියන්නේ ඒක එක බේසික් තියරි එකක්. ඒක ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් වලින් තියෙන එක මේ එකම ලොකුම දෙයක් තමයි අර ඒ කියන්නේ ඒක පාවිච්චි කරන කට්ටියකින් යූසර්ස් ලකින් ෆීඩ්බැක් අරගෙන ඒක දිගටම මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ, ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ මේ දේවල් ටික. එතකොට ඔය ස්ටේජස් ටික කොහොමද යන්නේ කියලා අපි ඇත්තටම අර කිව්වා වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් ඒගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් තේරුම් කරාට පස්සේ තමයි අපි ඇත්තටම වැඩේ පටන් ගන්නවා නම් පටන් ගන්න. ඉතින් ඒක එහෙම කරේ නැති වුණාම අපිට ඇත්තට මුල් දවස් ටිකේ ප්‍රශ්න ආවා. දැන් අපි කරනවා එතකොට එයා දන්නේ අපි මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එයාට අයිඩියා එකක් නැහැ. ඉතින් අපි ඕක පුළුවන් තරම් අර කිව්වා වගේ අර ගොඩක් අය හදිසිය. අපි මේක ටක් ගාලා පටන් ගමු මං ඔයාලට සල්ලි දාන්න හරි වැඩේ පටන් ගමු කියන එකේ ඉන්නවා. හැබැයි අපි පුළුවන් තරම් හදිසි කරන්නේ අපි පුළුවන් තරම් කියන්නේ හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදලා දෙන්න ප්‍රොපෝසල් එකත් එක්ක මෙන්න මෙහෙමයි යන්නේ මේ විදිහට තමයි යන්නේ කියලා full explain කරලා එයාටත් options දෙනවා. හරි අපි මේ අපිට softwares තුනක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. මේකෙන් කෝකද ඔයා කැමති කියලා ඒකත් බලලා අර services උත් ඒ විදිහට බලලා අර එයාටම select කරන්න දෙනවා මෙන්න මේක කියලා. ඊට පස්සේ ඒ options ටික අපි ඔක්කොම වෙනම පොඩි agreement එකක් විදිහට දානවා. මෙන්න මේ ටිකට තමයි අපි agree වෙන්නේ. අපි මේකෙන් පස්සේ මේ දේවල් ටික කරනවා. එතකොට මේකට පස්සේ cost එකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ටිකත් එක්ක අපි අර cost එකේ timeline එකයි ඒ දේවල් ඔක්කොම අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හදලා තමයි අපි අතර වැඩ කරන්නේ. ඕකෙන් අපිට මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ඕක කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් වෙලාවක හැබැයි ඉන්නවා සමහර කස්ටමර්ස්ලාට එහෙම කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට නම් අපි නම් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපිට අතාරින්න පුළුවන්. අපි එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒව ගන්නෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් මේ මොකද හරි අමාරු. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොපර්ගේ පැත්ත ගැන ට්‍රස්ට් කරේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ තේරුමක් නැහැ අපේ පැත්ත
පැත්තට ඇවිල්ලා ඒ වැඩේ කරගන්න යන කෙනෙක්. මොකද ඒගොල්ලෝ අපි දෙන සොලියුෂන් එක ගැන ට්‍රස්ට් කරන්න ඕනේ. ඒක එහෙම ට්‍රස්ට් එක තිබ්බේ නැත්නම් අපි ඒක අනිත් පැත්තට ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා. අපි ෆේක් දෙයක් කරන්නේ අපි හරියටම යාට දෙන ෆීසිබල් ඔප්ෂන් එකම දෙනවා කියලා. ඒ විදිහට අපි කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක ඒ විදිහට තමයි අපි සෙටල් කරගත්තේ අපේ පැත්තෙන්. මම හිතනවා ආන්ස් එක ආවා කියලා මිස්ටර් මට නම හරියට මතක නැහැ. සෙනවිරත්න නෑ නෑ හරි ඒවා කියන කොහොම හරි ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. නමුත් අපි ඔක්කොම දන්නවා ඒක ලේසිත් නැහැ කියලා. ඔව්. ඒකම මම ඇත්තටම ඔව් ප්‍රැක්ටිකලි අමාරු ටික කරන්න. ඔව් එතෙන්දි තමයි මම ගොඩක් විශ්වාස කරන්නේ මේ අර ICT වගේ ඕගනයිසේෂන් එකකට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ විශේෂයෙන් අපි අර කියපු අර එඩියුකේට් කරන එක. එතකොට අර ඔව් සොලියුෂන් එක විදියට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඒක අපිත් හිතනවා දැන් කියන්නේ අපිත් ඇත්තටම හිතන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ෆොරින් කන්ට්‍රීස් වල ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට ඕවරෝල් නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ මම දැන් 3D ආර්ට් ගැන අර පොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං හින්දා මම ඒ පැත්ත ගැන වැඩ කරගෙන යනකොට දැන් මටත් වඩා පොඩි අයත් ඒ දන්නවා 3D කරන්න. ඒගොල්ලන් දැනගෙන ඉන්නේ නේ ටෙක්නොලොජිස් දැනගෙන මේක අපිට කරන්න කියන ලෙවල් එකේ ඒගොල්ලන් ඉන්නවා. ඔව් දැන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ඇහුවම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ උගන්වනවා එහෙම එහෙම කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට අදාළ නැති වුණත් ඒගොල්ලෝ නිකන් හරි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා ඒ ෆීල්ඩ් එක ගැන. එතකොට දැන් අපි වුණත් දැන් අපි ස්ටුඩියෝ එක වුණත් ඇතුලේ මැනේජ් කරනකොට ඒ කියන්නේ ඔක ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වුණත් දැන් ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ වුණත් මැනේජ් කරනකොට අපි එක එක රෝල්ස් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ එක එක කන්සෙප්ට් ආටිස්ලා ඉන්නවා, ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ඉන්නවා, ඒ ඩිසයිනර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න වුණත්, ඒ කියන්නේ මැනේජ් කරන්න වුණත් ලේසි ඒගොල්ලෝ ගැන අපි දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ රෝල් එක ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම මේකද අමාරුද කියලා අර අපිට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අර කිව්වා වගේ ඉතින් ක්ලයන්ට්ස්ලාව එඩියුකේට් කරන එක තමයි ඇත්තටම සොලියුෂන් එක. දැනට හැබැයි අර එන ක්ලයන්ට්ස්ලාට අර විදිහට තමයි අපි මේවා කරන්නේ. නෑ ඔව් මම දැකපු එකක් තමයි මේ ඇත්තටම මම ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට ඒක අපි මමත් IT ෆීල්ඩ් එකේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට ස්පෙෂලි දැකපු දේ මේ ග්‍රැෆික් පැත්ත. මේ ලංකාවේ ඇත්තටම ඒකේ හරි විදිහකට ඉම්ප්‍රූව් වෙලා හරි එඩුකේට් වෙලා නැහැ කියන එක. දැන් කෝස් එකක් කරන්න ගියත් දැන් මට ගෙදරම ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතාට මම හොයනවා මේ එයාට ඩිග්‍රී එකක් කරවන්න ග්‍රැෆික් පැත්තේ ආස නිසා. නමුත් මට තාම බැරි වුණා මේ ඒ හැන්ට සූට් වෙන එයාට හරියන විදිහ කෝස් එකක් ලංකාවේ යුනිවර්සිටි එකකින් හොයාගන්න. ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ ප්‍රීටරට යුනිවර්සිටිස් වල. ඉතින් මම එතෙන්දිත් ඇත්තටම හිතනවා දැන් අපිට අර ආස්කෝගේ අර ස්කූල් ලෙවල් එකකින්ම පටන් ගන්න පුළුවන් එඩියුකේට් කිරිල්ල මම හිතන ග්‍රැෆික් ඔයාගේ ඒ ෆීල්ඩ් එක විතරක් නෙවෙයි මේ ටෝටලි සොෆ්ට්වෙයාර් මේ කියන්නේ සිස්ටම්ස් ගැන තියෙන නොලෙජ් එකේ මේ සමහර ස්කිල්ස් ඇත්තටම එලන් සමහර මේ අපිට කොච්චර මේ ඔය දැන් ඔය රොබොටික්ස් හරි ඊළඟට IoT හරි කියන්නේ ඒ වගේ ඒවා දැන් අපි දන්නවා සමහර ඉස්කෝලවලත් කරනවා O level වල වගේ ඊටත් පල්ලෙහා ලෙවල් එකේ ඉඳන් මම දන්න පර්සනලි ගර්ල්ස් ස්කූල්ස් වල හිටන් කරනවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලබ්ස් වලින් මේ රොබොටික්ස් පැත්තේ දේවල් එහෙම නැත්නම් IoT හරි මම හිතන්නේ ඒ පැත්තට ගියා නම් හොඳයි කියන එක එඩියුකේට් කරන පැත්තේ එතන ඒකම අර මේ ක්ලයන්ට්ස්ලා පැත්තේ කියන්නේ යූසර්ස්ලාගේ පැත්ත මේ ගවර්න්මන්ට් top level අය ඊළඟට business community එක දැන් අපේ central province එකේ තියෙන ගොඩක් business communities ඒගොල්ලන් ඇත්තටම ඔයා අර හොඳ කතාවක් කිව්වා දැන් මමත් ඒකට fully agreed අර මේ අපේ ඒක මන් දන්නේ ඒක ලංකාවෙම තියෙන එකක්ද central province එකේ අපේ කොහොමද තියෙනවා මේ අර අපි මොන හරි තැනකට ආවම අපි මම දන්නේ ඒක බුද්ධාගමෙන් අපිට ආපු එකක්ද කියලා මම අපි ඇත්තටම ওই කම්පැනිස් කීප එකකට විසිට් කරලා ගියාම මේ අපි දැක්කා අර ඒගොල්ලන් එක ස්ටේජ් එකකට ආපුවම ඒගොල්ලන් හිතනවා මේ ඇති කියලා. ඔයා ඒක හරියට මෙන්ෂන් කරා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් හිතනවා මේක දැන් මට ඇති. මේ ඇත්තටම ඒගොල්ලන් ඉන්නේ හොඳම තැනක අර මේ ස්මෝල් ස්කේල් ඉඳන් මිඩල් ලෙවල් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් හොඳ ලෙවල් එකකට අර ෆයිනෑන්ෂියලිත් ඇවිල්ලා ආවහම ඒගොල්ලන් හිතනවා දැන් මම බණක් දහමක් කරගෙන සෙටල් වෙලා දැන් ඇති මේ වගේ අර
මෙන්ටැලිටි එකට ඒගොල්ලන් එනවා. එක්ක මගේ දරුවෝ මේවා කරගෙන යයි මෙහෙම එකට එනවා. මේ ඉතින් මමත් දකිනවා මේ අර මේ හරි පොඩි දෙයකින් ඒගොල්ලන්ට ඊළඟ ස්ටේජ් එකට යවන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනිත් එක ඒගොල්ලන්ට ෆොරින් මාකට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ICT එකකින් අන්න එතෙන්ටත් ඉන්නනවා උදව් මේ Oh, Mr. එඩියුකේට් Seniviratne. කරන්න. Thank you very much. මේ opportunity එක මම ගන්නවා. ඇත්තම මම මේක ගේන්න හිටියේ මගේ colleague ඉන්නවා නිලාන් තිම්පිකොළ. එයා ICT එකෙන් මම හිතන්නේ training ගැන කිව්වහම අපි upskill කිරීමත් අපේ initiatives වල තියෙනවා. ඒ වගේම export market එකට යන එක ගැනත් අපේ initiatives වල තියෙනවා. මම නිලාන්ට hand over කරනවා පොඩ්ඩක් අපේ තියෙන initiatives ගැන කියලා. අපි මේ next 2024 වෙනකන් නැත්නම් 2024 වෙනකන් අපි plan කරලා තියෙන්නේ මොනවද කරන්න කියලා පොඩි explanation එකක් දෙන්න. එතකොට අපිට බලත හැකි මේ කොහොමද දැන් central region එකේ තියෙන IT companies කොහොමද ඒකට match කරන්න පුළුවන් නැත්නම් align කරලා ඉවරලා කොහොමද අපි ඊළඟ step එකට යන්න පුළුවන් කියලා. නිලාන් පාට බාරයි. Thank you, Chiranti. Yeah, so good afternoon to everyone. So I'll use Singlish, English and Singlish, so then it will benefit like everyone in the forum as well. So thanks a lot, Ravindu, also for your insights, especially in bringing out the product engineering, importance of product engineering, and especially when we consider going global or like considering international markets. I believe product engineering and having products play a vital role. And so thanks for bringing that point. Chiranti, maybe you can put the presentation on. In the meantime, Yeah, just a minute. Singaling. Yeah, sure. From Singaling with product, විශේෂයෙන්ම මේ central province එක ගැන කතා කරනකොට කැන්ඩි සහ ඒ region එක ගැන කතා කරනකොට ICT ආයතනය ඇත්තටම programs කරලා තියෙනවා. Central province එකත් එකතු කරගෙන සහ අනෙකුත් පළාත් එකතු කරගෙන අපි programs කීපයක් කරලා තියෙනවා. මේ discussion එකේ විශේෂයෙන්ම අර රවින්දු කියපු දේවල් එක්ක Mr. Seniviratne අහපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මට හිතුණා අපේ සමහර අපි ඇත්තටම plan කරලා තියෙන initiatives සහ අපි කරගෙන ගිය initiatives ඇත්තටම මේකත් එක්ක ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙනවා. ගොඩාක් link වෙනවා මේ අවශ්‍යතාවයන් එක්ක. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ කතා කරන්න ඒක ගැන පැහැදිලි කරන්නත් මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. තව දෙයක් කියන්න ඕන අපි 2019 අපි මේ කතා කරන දේවල් වලට ගොඩාක් සම්බන්ධ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ICT ආයතනය විසින් ඇත්තටම ඉනිෂියේට් කරා. ලීප් ශ්‍රී ලංකා කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒක ඇත්තටම මම කියන්න ඕනේ සතුටුයි කියන්නේ ඒක ඇත්තටම පටන් ගත්තේ නුවරින්ම තමයි පටන් ගත්තේ. 2019 අගෝස්තු මාසේ තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නුවර පැත්තේ අපි මධ්‍යම පළාතෙන් උත් ඇතරම නියෝජනයක් තියෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ. අපි තාම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉදිරියට කරගෙන යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒකේ පොඩි කේස් ස්ටඩි එකක් කියන්න කැමතියි. මේ දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ ආයතන දෙකක් මේ වෙද්දි මේ වෙලාවේදී තව වැඩසටහනක් යනවා ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන ෆෝරම් එකක්. මේ ෆෝරම් එකේ ඇත්තටම මේ කම්පැනිස් දෙක නියෝජනය කරනවා ස්ටාර්ට්අප් හබ් එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් මම මෙතන කියන්න හදන්නේ කොහොමද මේ අපේ ටෙක්නොලොජි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සහ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලින් එන කට්ටිය මේ සපෝට් එක ලබා ගන්න කට්ටිය කොහොමද ඉකෝසිස්ටම් එක බිල්ඩ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් යම් අත්දැකීම් තියෙන පිරිසක්. ඇත්තටම උගලන් වගේ පිරිසක් තමයි ඒගොල්ලෝ. නමුත් ඒගොල්ලෝ දැන් අලුතින් එන කට්ටියටත් අතහිත දෙන්න ඒගලන්ටත් උදව් කරන්න අද සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ කේස් ස්ටඩි එකක් අපිට ඒගලන්ව මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගන්න බෑ. මොකද මේ හා සම්බන්ධව තමයි මේ වෙලාවෙම තමයි මේ ෆෝරම් එකත් යන්නේ. ඉතින් මම කියන්න කැමති විශේෂයෙන් මේ වගේ අපි ICT ආයතන හැටියට මේ ප්‍රොවින්සස් මේ රෝඩ් ෂෝස් හරහා සම්බන්ධ වෙනකොට අපි හැමතිස්සම අත්දැකපු දෙකක් තමයි අලුතින් කම්පැනිස් ඒ කියන්නේ මේ අලුත් කම්පැනිස් නෙවෙයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සෑහෙන එස්ටැබ්ලිෂ් වෙච්ච කම්පැනිස් නමුත් ඒගොල්ලෝ අර අපි කියන under the radar under the carpet තමයි ඉන්නේ කොහෙටවත් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒ ICT ආයතනය දන්නෙත් නැහැ ස්ලැස්කොම් ෆිටිස් ඒ වගේ අර තියෙන ඇසෝසියේෂන්ස් වලටත් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ.
චේම්බර්ස් එක්ක සම්බන්ධ වෙලත් නැහැ. තියෙන වාණිජ්‍ය මණ්ඩලත් එක්ක. ඉතින් අර සමහර වෙලාවට අපි මේ ඉනිෂියේටිව්ස් හරි මොන හරි සපෝට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනකොට අපිට මේක ගෙනියන්න නැත්නම් මේ මෙහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා කියලා හරි කියන්න සමහරලාට අපි මේ ගොඩක් channels use කරාට ඒකෙන් සමහරට අර කම්පැනිස් වලට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා නැහැ මේ ජාලයත් එක්ක. ඉතින් ඒ කනෙක්ටිවිටි ඉෂුව එක ගොඩක් අත්දකපු දෙයක් රීජනලි අපි වැඩ කරනකොට. නමුත් මේවැනි වැඩසටහන් හරහා අපිට වැඩිපුර කම්පැනිස් මේ මේන් ස්ට්‍රීම් එකට මම ඒ වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන මේන් ස්ට්‍රීම් එකට ගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා. දැන් අද මෙතන සම්බන්ධ වෙන ආයතන දැන් ඇත්තටම අපි 2019 අර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නකොට ඒකට සම්බන්ධ වුණා නම් ඒ වෙලාවේ අපේ ජාලේ හිටියා නම් ඇත්තටම ඕගලඟුත් සම්බන්ධ වෙලා දැන් already. නමුත් තාම පරක්කු නැහැ. ඒකයි මම කියන්න කැමති අර පරක්කුවක් නැහැ. මොකද 2019 ඉඳලා අපි යන ගමන අපි තාමත් ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඒගොල්ලන් එක්ක විතරකුත් නෙවෙයි අපි ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා. දැන් මෙතන තියෙන ආයතන වලට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩි විස්තර කියන්නම් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යනකොට. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අර මිස්ටර් සෙනරත්න අහපු ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් විසඳුම් තියෙනවා. අපි ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක ගැන කතා කරනවා. අපි අපේ ස්කිල්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් අප්ස්කිලිං එක ගැන කතා කරනවා. කොහොමද ඕගනයිසේෂන් එකක් හැටියට අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට අර රවින්දු කිව්වා වගේ ප්‍රොඩක්ට් ඉන්ජිනියරින් වගේ ඒ ෆීල්ඩ් එකට එන්නේ කොහොමද? මොකද අපේ ගොඩක් ආයතන තියෙන්නේ සර්විස් බේස්. නමුත් ඒකේ මම දකිනවා සර්විස් බේස් ගිහිල්ලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට මේ ඩොමෙස්ටික් ක්ලයන්ට්ස් ලව අපි ගොඩක් ඒ ආයතන ඇත්තටම අපේම ඒරියා එකේ ඉන්න ක්ලයන්ට්ස් ලව තමයි හැන්ඩල් කරන්නේ දැනට. නමුත් එතනින් එහාට යන්න අවශ්‍යයි. රවින්දු අර කිව්වා වගේ අපි ඇත්තටම එතනින් එහාට යන්න අවශ්‍යයි. අපි ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට අනිවාර්යෙන් යන්න අවශ්‍යයි. මොකද එතන තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. දැන් එතනට යනකොට අර මිස්ටර් සෙනරත්න මම අර මේ ඇත්තටම නම් කියන්නේ මොකද මේ ඩිස්කෂන් එකත් එක්ක මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ නිසා මිස්ටර් සෙනරත්න ගෙනාව පොයින්ට් එකක් අපේ ටැලන්ට් එක අපේ ස්කිල්ස් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි එලියට යනකොට අපි අනිවාර්යෙන් කියන අපේ තමයි ටැලන්ට් පූල් එක තියෙන්නේ. අපේ තමයි ස්කිල් පූල් එක තියෙන්නේ ලංකාවේ. නමුත් ඒක ඇත්තටම අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න ඕනේ. ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ලොකුම දෙයක් තමයි අපි අඳුනාගත්ත දෙයක් සමහරවිට ටෙක්නොලොජි එකටත් වඩා non ටෙක්නොලොජි පැත්ත තියෙනවානේ. අපේ soft skills පැත්ත, communication පැත්ත, කොහොමද client කෙනෙක් එක්ක deal කරන්නේ, marketing පැත්ත. දැන් මෙවැනි areas අපේ ගොඩක් technology companies වල ටිකක් පල්ලෙහා මට්ටමේ තියෙනවා. ටෙක්නොලොජි එකටත් වඩා සමහරවිට ටෙක්නොලොජිකලි අපි ඇත්තටම focus කරලා ඒ area එක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔය areas උත් ඇත්තටම cover කරනවා මේ programs හරහා අපි කරන programs හරහා. So Chiranti, maybe we can take it as can be full screen. Okay, right, that's okay. මේක පේනවද කියලා Chiranti, shall I share my screen? Yeah, I think I got a PDF. Maybe that's the reason. Right. I mean, Oh, just give me sharing rights. I'll share. yeah, sure. Okay, you should have sharing rights now. I'll stop sharing. හිතනවා මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා කියලා. right ඇත්තටම අර චිරන්ති කිව්වා වගේ අපි ICT ආයතනයේ ඩිජිටල් ඉකොනොමි ටීම් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ඩෙවලොප්මන්ට් කියන පිළ එක යටතේ තමයි ඇත්තටම අපි වැඩ කරන්නේ. සහ මේ ස්කෝප් එකේ අර චිරන්ති පටන් ගද්දිම කිව්වා අපි ගොඩක් SMEs ලා සහ mature companies එක්ක ගොඩක් ළඟින් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම FDI පැත්තටත් වැඩ කරනවා, එක්ස්පෝර්ට් පැත්තටත් අපි වැඩ කරනවා. ඒක තමයි අපේ මේන් ස්කෝප් එක. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ අපි කරන ඉනිෂියේටිව්ස් 2021 ඉඳලා 2024 වෙනකම් කොහොමද අපේ ටාගට්ස් තියෙනවා. ඕගලන්ට පේන්නේ මෙතන දකුණු පැත්තේ පේනවා ඇති නම්බර්ස් තියෙනවා. අපි කොහොමද 2021 ඉඳලා 2024ට මේ යන ගමනේ මේ එක එක ඉනිෂියේටිව්ස් යටතේ තියෙන ටාගට්ස්
ඒ ටාගට්ස් වලින් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2024 වෙනකොට බිලියන 3ක US ඩොලර්ස් බිලියන 3ක එක්ස්චේන්ජ් රෙවෙනියු එකක් ලංකාවට ගේන ඉන්ඩස්ට්‍රියක් බවට මේක පත් කරන්න. ඒක තමයි අපේ ඇත්තම ටාගට් එක. ඒක තමයි නැෂනල් ටාගට් එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ විෂන් එකේ ඉඳලා මේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගවර්න්මන්ට් විෂන් එක තමයි by end of 2024 3 billion goal එක. export foreign exchange revenue goal එක. ඒ වගේම ටෙක්නොලොජි කම්පැනිස් උත් ඇති කරන්න ඕනේ අපි මේ යන ගමනේ මේ රෙවෙනියු එක ඇති කරන්න සහ employment opportunities ලබා දෙන්න. දැන් මේක තමයි මේ ඇතුලේ තමයි අපි අතරම අපේ programs ටික නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ 2021 ඉඳලා 24 දක්වා. එතනදී අර මුලින්ම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති capacity building හා export readiness program එක. දැන් ඒක තමයි අතර මම ඔයගලන්ට leap program එක වශයෙන් අතරම කතා කරේ. ඒක සහ අපි තව programs අපි ඉදිරියට නිර්මාණය කරනවා මේ අවශ්‍යතාවය. මොකද දැන් අද මේ discussion එකේ වගේම අපි කතා කරොත් අනෙකුත් පළාත් එක්කත් අනෙකුත් දිස්ත්‍රික් එක්කත් අනෙකුත් කම්පැනිස් එක්ක මේ සාමාන්‍ය ගැටලුවක් තමයි තියෙන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම අපි locally සාමාන්‍යයෙන් establish කරපු කම්පැනිස් වලට ඊළඟ level එකට යන්න පොඩි gap එකක් තියෙනවා. ඒ gap එක තමයි ඔය අපි කතා කරේ skills gap එක upskilling part එක. එතකොට ආයතන හැටියට අපි කොහොමද තව business plan එකක් නිර්මාණය කරලා කොහොමද 5 year plan එකක් ඇතුළත කොහොමද ඊළඟ stage එකට යන්නේ. දැන් ඒ හා සම්බන්ධව අපි ලබා දෙන support එකක් තමයි ඔය උඩින්ම ඔයගලන්ට පේන්නේ capacity building සහ export readiness කියන program. ඉතින් ඒක ඇතුලේ මම අර කිව්වා වගේ අපි පටන් ගත්තේ නුවරින් ඒ ගමන. නමුත් ඒ ගමන ඇතුළත අපි ගොඩාක් areas non technical වලට වඩා අතරම non technical පැත්තට අපි කොහොමද overall business strategy එක නිර්මාණය කරන්නේ business plan එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ export market එක ගැන හිතලා. එතකොට එතන ඉඳලා තමයි අපි ඇත්තටම අපේ වැඩසටහන් ටික පටන් ගත්තේ. ගොඩාක් ඇත්තටම සම්පත්දායකයෝ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා ඒ program එකත් එක්ක. එතකොට ඒකත් එක්ක තමයි අපි දැන් අර මං කිව්වා වගේ අපි මේක තව broad දැන් මේ community එක දැනට ඉන්නවා 40ක් companies 40ක් මුළු ලංකාවම නියෝජනය කරන පළාත් 9ම නියෝජනය කරමින් Milan, sorry yes Chira. 1 minute. Very sorry interrupt කරාට Mr. Ravindu කුරේට තව meeting එකක් තියෙනවා කියලා යාට පොඩ්ඩක් යන්න තියෙනවා කිව්වා. අපි අපේ මේක කරගෙන යමු. Thank you Mr. කුරේ මේ ඇවිල් ඉවර වෙලා මේ අපිට මේක ගැන ඒ කියන්නේ අපිට මේ speech එක motivational speech එක කරාට sorry නිලාන් interrupt කරාට thank you very much. Thank you all. Bye. Bye. Nilan, Great session, Ravindu. Thank you. Thank you. Nilan, you can carry on. Sure, thanks. So ඒකත් එක්ක අපි අර export market readiness එක කොහොමද ඇති කරන්නේ? අපි කොහොමද ලංකාවේ market එකෙන් පස්සේ international market එකට යන්නේ? දැන් එතන ඒ program එක හරහා විශේෂයෙන්ම අපි මේ දේ ගැන කතා කරනවා සහ ගොඩාක් resource people ලව එකතු කරනවා. දැන් මේ community එක ගැන කතා කරොත් ලංකාවේ අර මම කිව්වා වගේ පළාත් 9ම නියෝජනය වෙනවා සහ ඒ දැන් companies ඇතුළතම කොහොමද knowledge transfer කරන්නේ? කොහොමද leads මේ community එකේ හිටියොත් දැන් ඉදිරියේදී අපි උගලන්ව සම්බන්ධ කරගන්නම් මේ වැඩසටහන් වලට. ඒතකොට උගලන්ට තේරෙයි සමහර leads කොහොමද මේ ගාල්ලේ තියෙන කම්පැනියක් උදව් කරනවා නුවර හරි යාපනයේ හරි තියෙන කම්පැනිස් වලට leads pass කරගන්නවා. මොකද මේකේ අපි අතර competition එකකට වඩා මේක අපි අතර අපි complement කරලා අන්තර්ජාතික තලයට යන්න ඕන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන දැන් මේ තියෙන මොකද ටෙක්නොලොජි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තොත් එක්ස්පෝර්ට් පැත්තෙන් ගත්තොත් 4 වෙනියට තියෙන ලංකාවේ අනිත් ඔක්කොම ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එක්ක සලකලා බලන්න. ඉතින් මේක අපි දෙවෙනි තැනට හරි මේක තව ඉදිරියට ගන්න තමයි අපිත් බලාපොරොත්තු. මොකද ටෙක්නොලොජි කියන දේ අද අවශ්‍යයිනේ. කොවිඩ් කාලේ අරගෙන බැලුවොත් ටෙක්නොලොජි කියන දේ අත්‍යවශ්‍ය වුණා. අපිට බඩු ටික හරි ගන්න අපිට අපේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් හරි සපුරා ගන්න අපි WhatsApp එකෙන් හරි එහෙමනේ අපි orders place කරේ. ඒතර ගොඩාක් non technical පැත්තේ හිටපු කට්ටිය ඔය කඩයක් දාගෙන හිටපු කට්ටිය එක්ක වෙබ්සයිට් එකක් හරි එක්ක e-commerce platform එකක් හරි අඩුම ගානේ මම කිව්වා වගේ WhatsApp එකකින් හරි orders ගන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ පැත්තට තියෙන නැඹුරුව දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් කාලයත් එක්ක. ඉතින් ඒකේ අපි කොවිඩ් හොඳයි කියන්නේ නමුත් ඒකේ තියෙන සුබවාදී පැත්ත තමයි මේක. ඉතින් ඒකත් එක්ක
අපි ඉදිරියට යනකොට අර කිව්වා වගේ ඒතකොට ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට අපි බිල්ඩ් අප් කරනවා වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට යන්නත් අපි සපෝට් කරනවා. මොන හරි මිෂන්ස් අපි කියමු එක්සිබිෂන්ස් තියෙනවා නම් එක්කෝ අපි එහි ඉන්න වෙන රටවල් වල ඉන්න කන්සල්ටන්ට්ස්ලත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන කොහොමද මේ බිස්නස් ඔපචුනිටිස් ඇති කරන්නේ. එවැනි අවස්ථාත් අපි මේ මං කිව්වා වගේ 2021 ඉඳලා 24 දක්වා මේ තියෙන වැඩසටහන් වලින් අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර කොහොමද නෙට්වර්ක් එකක් ඇති කරගන්නේ? මම හිතන්නේ මෙවැනි ප්‍රශ්න සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න ඔයගලන් හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න. ඒකේ මම කියන්නේ මේ දේවල් වලට විසඳුම් ලබා දෙන්න අපි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක විශේෂයෙන්ම දැන් ඔයගලන්ගේ contact details අපිත් එක්ක තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් ඕගලන්ව අපේ database එකට ඇතුළත් කරගෙන මෙවැනි අවස්ථා ඕගලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න මේ අවස්ථාවලට. මම මේ උදාහරණ තුන විශේෂයෙන්ම ගත්තේ මොකද ඒක ගොඩාක් ඕගලන්ට රෙලෙවන්ට් නිසා. නමුත් එතනින් එහාට national body එකක් හැටියට අපි කොහොමද ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ලංකාවට ගේන්නේ? කොහොමද ලංකාව පොසිෂන් කරන්නේ අන්තර්ජාතික තලයේ as a destination? අපි සමහරලාට අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක දාන්නේ තේ වලට වෙන්න පුළුවන්. ටී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. එක්ක ක්‍රිකට් වලට වෙන්න පුළුවන්. නමුත් IT BPM ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් හැටියට දැනගන්න අපි තව වැඩ කටයුතු ටිකක් අපේ ටීම් එක සහ අපේ ICT ආයතනය හරහා කරගෙන යනවා. එකක් තමයි කොහොමද ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට අහලා ඇති ඔය global research companies තියෙනවා. AT Kearney කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට අහලා ඇති. දැන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ countries benchmark කරනවා. ලංකාව ටෙක්නොලොජි ඉන්ඩස්ට්‍රි හැටියට මොන තත්ත්වයේදී ඉන්නේ මොන රෑන්ක් එකේදී ඉන්නේ වෙනත් රටවල් එක්ක සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ report එකක් එළියට දානවා. ඒ report එක එළියට දැමීම තුළින් ඒකම අපිට ඇත්තටම marketing material එකක් වෙනවා ලංකාව ඒ කියන්නේ individual companies හැටියට විතරක් නෙවෙයි as a industry මේ රටක් හැටියට මෙන්න මේ තන ඉන්නවා එක areas වලින්. මේක අපේ skill එක අතින් වෙන්න පුළුවන්, අපේ infrastructure facilities වලින් වෙන්න පුළුවන්, අපේ ආයතන හැටියට වෙන්න පුළුවන්. අර මේවැනි එක indicators හරහා. So අපි එවැනි ව්‍යාපෘතිත් අපි කරගෙන යනවා ඒ level එකේ කොහොමද ලංකාව position කරන්න කියලා. ඊට අමතරව අපේ තව ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමේ industry එකේ දත්ත පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්නේ. data අපේ information නැති ප්‍රශ්නේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න. දැන් ඒකටත් හරියන්න අපි ඇත්තටම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා, සර්වේස් ක්‍රියාත්මක කරනවා, එක ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා කොහොමද මේ අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගන්න. ඒක ලංකාව ඇතුළත තියෙන අපේ කම්පැනිස් වලටත් විශේෂයෙන්ම වැදගත්. සහ අර මං කිව්වා වගේ පිටරට කවුරු හරි foreign client කෙනෙක් හරි කවුරු හරි interested investor කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාටත් වැදගත් වෙනවා මේ දත්ත දැනගන්න අපේ ලංකාවේ තියෙන විස්තර. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහරවල් දන්නවා ඇති අපි දැනටමත් workforce survey කියන දෙයක් ඒ කියන්නේ workforce එක බලන්න 2019 ක්‍රියාත්මක කළ workforce survey. ඒකෙන් අපි දැන් අඳුනගෙන තියෙනවා කොච්චරක් employeesලා මේ industry එකේ ඉන්නවද සහ කොච්චර supply එකක් අපිට අවශ්‍යද, කොච්චර demand එකක් තියෙනවද සහ supply එක කොහොමද කියලා. දැන් චිරන්ති දන්නවා අපි චිරන්තිත් මේකත් එක්ක ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි නැවත workforce survey එකක් කරනවා මේ අවුරුද්දේ 2019 පස්සේ මේක අප්ඩේට් කරනවා. ඉතින් මෙවැනි දත්ත ගොඩක් එකතු කිරීමේ සර්වේ සහ එවැනි වැඩසටහනුත් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වෙනුවෙන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී ගොඩක් ඩිස්කෂන් ෆෝරම්ස් කොහොමද එක සමහරවිට පබ්ලික් ගවර්න්මන්ට් එකේ ඉන්න ආයතනත් එක්ක හරි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මොකද අපිට සමහරවිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධීකරණය කනෙක්ට් වෙන එක. මොකද ගොඩක් අය නැත්තම් ඉන්ඩිවිජුවලි වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඇසෝසියේෂන් එක තියෙන අරමුණක් ඉෂ්ට කරගන්න නැත්තම් ඒ වැඩි දේවල් වෙනවා අර අපි කියන්නේ working in silos කියලා ඉන්ඩිවිජුවලි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් අපිට ඕනේ මේ හැමෝම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වෙනුවෙන් එකට එකතු කරන්න. එකට එකතු වෙලා යන ගමනේ තමයි අපිට ඇත්තටම ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි ෆෝරම්ස් සහ එවැනි දේවල් කිරීමත් අපේ මැන්ඩේට් එකේ අයිති තියෙන දෙයක්. ඒතකොට කොහොමද පිටරටේ ඉන්න ලංකාවේ කට්ටිය හරි වෙනත් රටවල් වල ඉන්න කට්ටියම අපේ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ? එවැනි වැඩසටහනුත් අපේ මං කිව්වා වගේ අපේ මැන්ඩේට් එකේ 2021-24 මැන්ඩේට් එක ඇතුලේ තියෙනවා. සහ කොහොමද මේක ඉන්ටරෙස්ටිං ඒරියා එකක් වෙයි සමහරට ඕගලන්ට ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා. ඕගලන්ගේ පැත්තෙත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවනේ ගොඩක් ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා ඉන්ඩිවිජුවලි වැඩ කරලා ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා
ඒගොල්ලන් හම්බ කරගන්නවා. ඒක සමහරට සෙකන්ඩ් ඉන්කම් එකක් හැටියට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඒක ජොබ් එකක් හැටියට කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් කොහොමද අපි ඒගොල්ලන්ව තව ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ දැන් ඕගොල්ලන් එක්ක උනත් සම්බන්ධ කරගන්න තව අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් සහ ඒගොල්ලන්ව පොඩ්ඩක් ඊට වඩා දැන් සමහරලාට ෆ්ලයර් එකක් හරි ඒ වගේ පොඩි දෙයක් ඩිසයින් කරන ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන් කොහොමද තව ටිකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ? ඒගොල්ලන් UI UX ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අප්ස්කිල් කරන්නේ කොහොමද? දැන් එවැනි වැඩසටහනොත් දැන් අපි ඇත්තටම පටන් ගත්තා මේ වැඩසටහන මේ සර්වේ එකක් කොහොමද දත්ත එකතු කරගෙන කොහොමද ඒගලන්ට අනිත් එක මොනවද තියෙන අවශ්‍යතාවය මොනවද තියෙන බැරියර්ස් ඒවා ඉස්සෙල්ලාම අඳුරා ගැනීමේ වැඩසටහනක් අපි දැන්ටමත් පටන් ගන්න තියෙනවා. එතකොට ලබන අවුරුද්දට යනකොට අපිට පුළුවන් ඒගලන්ව තව ටිකක් අප්ස්කිල් කරන්න. ඒගලන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්න, ඒගලන්ව ට්‍රේන් කරන්න. එතකොට ඒගලන් හරහා තව පොඩ්ඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි. කියන්නේ ඕගලන් වගේ කම්පැනිස් එක්කත් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව එතකොට ඒගලන්ට තියෙනවා. එතකොට අපි අර කතා කරපු ටැලන්ට් ඉෂුව එකට, ස්කිල් ඉෂුව එකට මේක සමහරට විසඳුමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒගලන්ව පාර්ට් ටයිම් හරි ඕගලන්ට අසයින්මන්ට් බේසිස් හරි අපි අප්ස්කිල් කරන ඒ කට්ටියම ඕගලන් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍යතාවයන් අනුව. ඒතොර එවැනි වැඩසටහනුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මම වැඩි දුරටත් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ වෙලාවත් එක්ක. නමුත් මෙවැනි වැඩසටහන් ගොඩක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ අවුරුදු 4 කාලය තුලදී. ඉතින් අර මං කිව්වා වගේ ඕගලන් දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීම ලොකු දෙයක්. මොකද ඒ හරහා අපිට පුළුවන් ඕගලන්ට දැනුවත් කරන්න මේ තියෙන අවස්ථාවන් සම්බන්ධයෙන්. ඒතොර ඕගලන්ට මේවත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. Thank you Gerard. Thank you නිලාන්. මම හිතන්නේ නිලාන් හොඳට මම හිතන්නේ විස්තර කරා අපේ තියෙන ඉනිෂියටිව්ස් ගැන ඉක්ටා එකෙන් කරන වැඩසටහන් ගැන. මම හිතන්නේ අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රසස් තියෙනවා අවශ්‍ය නම් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනෑම වෙලාවක. අපි ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඊළඟ තලයට ගෙනියන්න. අපේ අර නිලාන් කිව්වා වගේ අපේ ගෝල් එකක් තියෙනවා 2024 වෙනකොට ඉකොනොමික් එකට නැත්නම් ආර්ථිකයට බිලියන් 3ක් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි හැමෝම වැඩ කරන්නේ ඒක සම්බන්ධව ඒ ගෝල් එක අචීව් කරන්න. අපිට මම හිතන්නේ විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් තියෙනවා තව. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නිලාන් කියපු දේවල් ගැන හරි රවිදු කියපු දේවල් ගැන හරි මම දන්නවා රවිදු නෑ කියලා. හැබැයි අපිට ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ මධ්‍යම කලාපයේ තියෙන ප්‍රශ්න IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ප්‍රශ්න අපිට ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට අපිට දැනට උත්තර දෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට හොයලා හරි ඒක සම්බන්ධව උත්තර දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට ඒක රිසෝල්ව් කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා නම් ඒක අපි මම හිතන්නේ අපි මේ සම්බන්ධ වීමේ මූලික පරමාර්ථයක් උනේ ඒක තමයි. ඉතින් ඒකින්ද ඒක හා සම්බන්ධ මොනවා හරි ප්‍රශ්න හරි මොනවා හරි කියන්න තියෙනවා නම් අපි කැමති අහන්න මේ ඉන්න කට්ටියගෙන් ඔගොල්ලන්ට මේක ඕපන් නැත්නම් තමන් කැමති කමෙන්ට් එකක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒකට මේක ඕපන්. Thank you. මම හිතුවා මම වැඩි කතා කරනවා කියලා. මේ මිස්ටර් කැලමුත් දැන් කතා කරා මේ මට ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ මේ actually this is what we have been dreaming in one way. I mean, Central Province now because we are representing ICT Chamber Central Province, and now actually this what Mr. Nilan has just explained and what you have been telling us, and the whole ICTA plan. I think with this we can benefit a lot. And this is, as I have already mentioned, this is our expectation as well to improve the sector
the whole IT sector in Central Province, and then will contribute to the country and to development of the country. And your plan that is reaching to 3 billion revenue, this is really great. And so I want to take this opportunity to thank your effort and your plan and your help and everything on behalf of ICT Chamber, Kiranti and Snilan and all the other staff, Mihiri and all. Thank you very much. We really appreciate your help, and we will work. Okay, we'll work together to improve the sector, particularly in Central Province. So thank you very much. Thank you, Mr. Senivaratna. Thank you for your contribution in terms of all what he said, and also thank you for saying that you would you're also going to work with us to reach that goal of 3 billion. I'm sure everyone in my team would be, I think that's what we all aim to do. So we are grateful. And I think what we want to do is be more close to the chamber as well as the industry in the Central Province, and see how we can support you, assist you, facilitate you to go to that next level. So please don't hesitate to contact us. I have shared the email addresses at any time. We are all of us are willing to support and assist you. Thank you again. Thank you. You're welcome. If there is no other questions, and if there's nothing that anyone wishes to share, we can wind off. I will keep this open for another minute or so to see කාට හරි තියෙනවා නම් මොනවා හරි share කරන්න, මොනවා හරි concerns එළියට ගේන්න. මම තව මිනිත්තුවක් මේක open කරලා තියෙනවා මේ forum එක. ඊට පස්සේ අපි wind off කරමු. Okay, seems like no one has any questions. Okay, on behalf of the Technology Industry Development Team, I once again thank you for coming for this forum. As I said, please do get in touch with us. And we want to see more companies in the IT industry developing. We want to see them improving. We want to see them going to the international markets. And we are there to help, assist, and support you. Thank you very much, and have a great day. Thank you, Devanti. Thank you, and Bye. good day to all of you. Bye. Thank you. Bye.